This conference will now be recorded. Well, thank you, Romana, and thank you, Karthik, for the loving invitation to share at your group. I'm an alcoholic. My name is Ed, and I'm a member of the Design for Living virtual group of Alcoholics Anonymous. And we meet virtually all over the world twice a day, 7 days a week. And really wonderful to be part of that group. We were born at the beginning of COVID and continue to meet virtually only. And my hometown is London, Ontario, Canada. And that's right between Detroit, Michigan and Toronto, Canada. And again, it's great here to be with you. My date of my last drink where I was freed from alcohol is July 30th, 1988. And I'll be forever grateful for that gift. And I'm going to share with you in a general way what I used to be like, what happened, and what I'm like now. And pass it over. Yeah. Okay. So, నమస్కారం అండి. నా పేరు ఎడ్ ఎస్. నా పేరు ఎడ్. నేను తాగుబోతునండి. మీరు నన్ను ఇక్కడికి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించినందుకు ఎంతో ధన్యవాదాలు. నేను డిజైన్ ఫర్ లివింగ్ అనే గ్రూప్ మెంబర్ నండి. అది ఆన్లైన్ మీటింగు. 7 రోజులు, వారానికి 7 రోజులు 2 సార్లు కలుస్తామండి మేము. చక్కటి గ్రూపు. నాకు చాలా సంతోషం ఆ గ్రూప్ లో ఉండడం. ఇది కరోనా వైరస్ వచ్చిన మొదట్లో మేము మొదలు పెట్టుకున్నాం ఈ గ్రూప్. అక్కడే ఉన్నాను ఇప్పటికి. నేను I don't see a Vimal Bishnoi in your contacts. నేను Who would you like to call? సారీ నేను లండన్ ఒంటారియో అన్న ఊర్లో ఉంటానండి. అది కెనడా దేశంలో ఉంది. అమెరికాలో డెట్రాయిట్ నగరానికి, కెనడాలో టొరంటోకి మధ్యలో ఉందండి ఇది. I can help you find అయితే నేను ఆఖరిసారి Good evening. మద్యం ముట్టుకున్న రోజు జూలై 30, 1988. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మందు ముట్టుకోలేదండి. దానికి ఎంతో కృతజ్ఞుణ్ణి. అది నాకు ప్రసాదించబడింది ఏఏ ద్వారా. ఇవాళ నేను మీ ముందు సాధారణంగా షేర్ చేస్తాను. నాకు ఏమైంది, మొదట నేను ఎలా ఉండేవాడిని, నాకు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను అన్న మామూలు అంశాల మీద సాధారణంగా షేర్ చేస్తానండి. యా ఎడ్, గో అహెడ్. Thank you. I'm going to speak today on willingness, which is a topic very, very special to my heart, because this isn't my first attempt at recovery from alcoholism. This is my second attempt, and gratefully the most successful attempt. And pass back. You can go a little further, please. Okay, my first attempt at sobriety, I didn't see alcoholism as a big deal, as a I saw it as a paper cut, as a small problem. And what I chose to do was just not drink with my willpower. And I, of course, did not stay sober because I didn't treat it with the severity, with the seriousness that it demanded. And I'll pass back. ఆల్రైట్. సో ఇవాళ నేను ఇష్టత అనే అంశం మీద మాట్లాడదలుచుకున్నానండి. ఎందుకంటే ఈ అంశం నాకు నా హృదయానికి చాలా దగ్గరైన విషయం. ఎందుకంటే విషయం ఏంటంటే, ఈసారి నేను మందు మానింది రెండోసారి అండి నా ప్రయత్నం. మొదటిసారి ఒకప్పుడు కూడా మానడానికి ప్రయత్నించాను ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం. అప్పుడు మానలేకపోయా. ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఎందుకు అంటే, మొదటిసారి నేను మానుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు నేను ఎంత గంభీరంగా తీసుకోవాలో, ఈ సమస్య గంభీర్యం ఎంతో నేను ఎరగలేదు. అప్పుడు తెలియదు నాకు. సీరియస్ గా ప్రయత్నం చేయలేదు కాబట్టి అది పని చేయలేదు. ఈసారి ఎలా పనిచేసింది అన్నది మీకు షేర్ చేస్తానండి. Thank you. I drank almost every day for 10 years. The number of days that I didn't drink, I could count on one hand. Most of my drinking was at night, and I drank to complete drunkenness, and I never went to sleep. I blacked out every night.
And alcohol was my master. And alcohol was the center of my life. And I just could not stop drinking. And I was terrified of that. I tried to stop drinking on my own. I went to a few AA meetings in 1987, and I just made a decision that I will just do this based on my willpower. I'll just not drink because I don't want to drink. And that is what I tried to do, and proceeded to have the worst year of my entire life while not drinking a drop for most of that year. And I developed this willingness, and I'll pass it back. సో నేను రోజువారీగా ప్రతిరోజు తాగుతూ 10 ఏళ్ళు గడిపానండి. నేను తాగని రోజులు ఒక చేతి వేళ్ల మీద లెక్కెట్టచ్చు ఆ 10 ఏళ్లలో. ఇంచుమించు ప్రతిరోజు తాగడం, అది కూడా రాత్రులు తాగేవాడిని. నాకు 10 ఏళ్ళు కూడా నిద్రపోవడం అంటే తెలియదండి. సహజంగా నిద్రపోవడం అనేది నాకు తెలీదు. నేను పడక అకౌట్ అయిపోయి మత్తులో అనేది మామూలుగా తెలియదు నాకు. ఆల్కహాల్ నా యజమాని అయిపోయింది ఆ 10 ఏళ్లలో. అది ఆడించినట్టు ఆడాను నేను. నా జీవితానికి మూలం, కేంద్రము అన్ని కూడా ఆల్కహాలే. దాని చుట్టూనే నా జీవితం తిరగడం మొదలుపెట్టింది. ఎంత ఆపుదాం అనుకున్నా నా వల్ల కాలే. ఇంకా ఆ విషయం నాకు సో నా అంతటి నేను ఆపడానికి ప్రయత్నించానండి. తర్వాత ఏఐకి వెళ్ళాను, కొన్ని మీటింగ్లకు వెళ్ళా 1987లో. వెళ్ళి కొంచెం విన్నాను మీరు చెప్పిందంతాను, కథ అంతా విని నా అంతటి నేను నా మనోబలంతో, నా సొంత ఇచ్చతో ఆపుదామని నిర్ణయించుకొని కార్యక్రమం చేపట్టకుండా, కార్యాచరణలో ఏమి పెట్టకుండా నా అంతటి నేను నా మనోబలంతో చేయడం మొదలుపెట్టాను. తాగలేదు ఒక ఏడాది పాటు. కానీ ఆ ఏడాది నా జీవితంలోనే అధోగతి చెందింది. ఆ ఏడాదిలోనే మందు లేకున్నా కూడా నా పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా గడిచింది ఆ ఏడాదిలో. ఆ తర్వాతే నేను ఏ స్వస్థత కార్యక్రమంలోకి రావడం జరిగింది. Thank you. During that year of not drinking and not going to AA meetings, I found myself even more afraid, to the point of being terrified, even more angry, to the point of bitterness, desperate, insecure, lost. And I had no buffer, nothing to take the heat off, nothing between me and life. And I found myself suicidal and scared to death and wondering how this was going to end. I had a thought during the beginning of my life, or my childhood, which was, what's wrong with me? I had that thought a lot, and that's a sad thing to say, but that's where I was. Now, at the end of my drinking, and at the end of my time before AA, when I wasn't drinking, I had this other thought, which was, what's going to become of me? And I developed a willingness born of desperation. And I'm grateful for this gift of desperation. And Ramana, pass back. సో నేను ఆ ఏడాది చాలా అధ్వాన పరిస్థితిలో బతికానండి. ఆ బతికడం వల్ల, ఆ బతుకు చవి చూడడం వల్ల నేను ఇష్టత అనేది నాకు వచ్చింది. ఎలా అయిందంటే ఆ ఏడాదిలో నేను మీకు చెప్పినట్టు తాగడైతే ఆపేశాను, నా మనోబలం ప్రదర్శించి అని అనుకున్నాను అనుకోండి. నా సొంత ఇచ్చతో మందు నేను ఇంక తాగను అని ఆపేశాను. అలాగని ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళటం కూడా మానేశాను. ఆ ఏడాది నా అంతటి నేనే ఆపాను. ఇటొచ్చి ఆ ఏడాది నా పరిస్థితి ఏంటంటే, నా భయం అతి భయంకరంగా తయారైంది. నా కోపం ఇంకా అలా వరదలాగా పొంగుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. నా నిస్సహాయత మరింత నన్ను కృంగదీసింది. అభద్రతా భావం నన్ను విపరీతంగా పీడించసాగింది. నేను అసలు ప్రపంచంలో నేను ఎక్కడున్నానో తెలియని పరిస్థితిలో,
ఎందుకు ఇలా ఉన్నానో తెలియని అగమ్యగోచరమైన పరిస్థితిలో నేను చిక్కుకున్నా. తాగుడు లేదు, మందు లేదు, అయినా కూడా దారి కనిపించని ఒక గందరగోళ పరిస్థితుల్లో బ్రతికానండి. అందుకే అధ్వాన పరిస్థితి అని చెప్పేది. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, నాకు జీవితంలో ఉన్న ఒడిదుడులకి మధ్యలో నన్ను కాపు కాచే ఒక రక్షణ నాకు లేదు ఆ రోజున. అందుకని జీవితం దెబ్బలు కొట్టినప్పుడల్లా నాకు నాలోని భావాలు పెట్టిపోయి ఆ పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా తయారై నాకు చాలాసార్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా తోచింది. చాలా ఇంకా చచ్చిపోవాలేమో అన్న భయంకర పరిస్థితుల్లో బ్రతికాను. చాలా సార్లు ఆలోచన ఎలా ఉండేదంటే, ఏమో ఇదంతా ఎక్కడ ఎలాగా ఆగిపోతుందో, ఈ జీవితం అనేది ఎలా అంతమైపోతుందో అన్న ఆలోచన నన్ను పీడించడం మొదలుపెట్టింది. నా చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను వెంటాడుతున్న ప్రశ్న పదే పదే నా మనసులో లేవడం మొదలుపెట్టింది. ఏంటంటే, అసలు నాకేమైంది, నాలో తప్పేంటి, అసలు నేను ఎందుకు ఇంత తేడాగా ఉన్నాను అన్న ప్రశ్న నన్ను వెంటాడుతూనే ఉంది ఏడాదంతా. అలాగే నేను తాగిన ఆఖరి రోజులు, ఏలో వచ్చిన మొదటి రోజులు, నా పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను ఏమవుతాను, రేపు పొద్దున నా పరిస్థితి ఏంటి, అసలు నా భవిష్యత్తు ఏంటి, నేను ఎలా ఉంటాను అన్న ఆలోచన విపరీతంగా రావడం మొదలుపెట్టింది. సో నాకు ఇష్టత అన్నది నిజంగా చెప్పాలంటే అతి నిస్సహాయత, అతి నిస్పృహలోంచి పుట్టుకొచ్చిన ఇష్టత. నేను కల్పించుకున్న ఇష్టత కాదు, అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఇష్టత నాది. ఎస్ ఎడ్. Thank you, Ramana. You see, in my first attempt at Alcoholics Anonymous, when I came to a few meetings, at my very first meeting, I don't remember who was there. I don't remember faces or names or even what was said. I don't remember the topic. All that I really remember was the kindness and the welcome. I could be who I was. I could come as I was. I was just accepted for me. You wanted nothing from me. You were just glad that I was there. And I had not experienced that to that degree ever before. So when I made the decision to leave AA and to try to just not drink myself, it was out of arrogance and out of a misunderstanding of the problem. I thought the problem was drinking. I thought the problem was alcohol. And in truth, the problem isn't that at all. The problem is my powerlessness over alcohol. The root of the problem is my selfishness and self-centeredness. Not as a judgment, not as a condemnation, just as part of the illness of alcoholism. It's a spiritual sickness. With me putting myself at the center of this world, me being absorbed in myself, self-centered fear, the sense that I need to get something out of something and out of people. Everything in the world relates to me at the center. And I've had to learn a whole new way of life. I've chosen to learn a whole new way of life because of that gift of desperation. And I was shown a way of living that is absolutely wonderful. When people in AA ask me how I'm doing, you really care. If my eyes show differently than what my words say, you'll challenge me. You'll say, "Are you really okay?" And then I can get real with you, and I can be the same with you, and that's a privilege. Ramana. Yeah. సో నేను మొట్టమొదట్లో ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అండి, నాకు ఎవరున్నారో ఆ రూముల్లో గుర్తులేదు. నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ మొహాలు కానీ పేర్లు కానీ నాకేమీ గుర్తులేదు. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో, ఆ రోజు చర్చకి ఉన్న అంశం ఏంటో, టాపిక్ ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు. ఇటొచ్చి ఒకటి మాత్రం గుర్తుందండి, నన్ను అందరూ కూడా, మీరంతా కూడా మీటింగ్లో నేను రాగానే స్వాగతం పలికారు, ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించారు నన్ను. మీలో ఒక కరుణ కనిపించింది మీ కళ్ళల్లో. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, నన్నుగా స్వీకరించారు మీరు. నా నుంచి మీరేమీ కూడా ఆశించకుండా, ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా, రా, నువ్వు ఎలా ఉంటే అలా వచ్చి కూర్చో, నువ్వు ఎలా ఉంటే అలాగా
మాకు ఇలాగే కావాలి, మేము ఇలాగే ప్రేమిస్తాం నిన్ను, నువ్వేం మారక్కర్లా మా కోసం అన్న నమ్మకం నాకు కలిగించారు. అసలు నన్ను అంతవరకు జీవితంలో ఇంతగా ప్రేమించి ఆహ్వానించి స్వీకరించిన సమూహం కానీ కుటుంబం కానీ నాకు ఎక్కడా లేదు. అది మొదటిసారి నుంచి జరిగింది, అది మాత్రం బాగా గుర్తుంది నాకు. అప్పుడు అర్థమైంది, నేను మొట్టమొదటి రావటం, ఆ తర్వాత నా సొంత ఇచ్చితో నేను మానేయటం, ఒక ఏడాది గడపటం, అదంతా ఎందుకు ఏను వదిలేసాను అనేది ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ తర్వాత ఇదంతా చూశాక. దానికి కారణం ఏంటంటే కేవలం నా అహంకారం. రెండోది, అహంకారంతో పాటు నేను సమస్యని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. నేను అప్పటి వరకు మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, నా సమస్య తాగుడు, నేను తాగుడు మానడానికి ప్రయత్నించాలి, అందుకే వెళ్ళాను అనుకున్నా. అది తప్పండి. యాక్చువల్ నా సమస్య మద్యం కాదు. నా సమస్య ఏంటంటే మద్యం ముందు నాకున్న శక్తిహీనత, అది నా ప్రాబ్లం, నా పవర్లెస్నెస్, అది నా ప్రాబ్లం. నా సమస్య ఏంటంటే నా స్వార్థ చింతన. ఇది నేను ఏదో నన్ను నేను తిట్టుకొని కొరడాతో కొట్టుకోవడానికి చెప్పట్లేదండి. ఇది నా జబ్బులో ఒక ప్రధానమైన లక్షణం అని మాత్రమే తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు ఎలా అనిపించేది అంటే, ప్రపంచం మొత్తానికి నేను మధ్యలో కేంద్ర బిందువు లాంటి వాడిని. ప్రపంచం అంతా నా చుట్టూ తిరగాలి. ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా అది నా కోసం కానీ నా వల్ల కానీ జరుగుతోంది. నేను ప్రపంచం నుంచి ఎప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండాలి, వెనక్కి ఇచ్చే ప్రశ్న లేదు. ఏమన్నా సరే దండుకోవాలి ప్రపంచం నుంచి. అది నా పరిస్థితి. వీటిలోంచి బయటపడాల్సింది నాకు కావాల్సిన పరిష్కారం. తాగుడు మానటం అన్నది ఆ ఏడాది కూడా మానేను, కానీ ఈ ముఖ్యమైన మూలం ఇక్కడుంది ఈ సమస్యలో అని అర్థమయ్యాక ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడటం వల్ల దానికోసం ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో నేను మొదలుపెట్టాను. ఈ మొదలు పెట్టడం ఎందువల్ల మొదలు పెట్టానంటే, అతి దిగజారిపోయిన నిస్పృహతో నిండిన పరిస్థితులు నాకు ఏర్పడటం వల్ల మాత్రమే నేను ఆ ఇష్టత నాలో లోపల నుంచి కలిగింది. ఇది ఇంగ్లీష్ లో GOD, గిఫ్ట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్ అంటారు. అంటే ఆ నిస్పృహ పెట్టిన ప్రసాదమే నాకు గాడ్ అన్నట్టుగా చెప్తారు. సో ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే, ఏ మీటింగ్ లోకి వచ్చి మీరు ఎవరైనా సరే ఏ మెంబర్లు ఎలా ఉన్నవరా అంటే, మీరు నిజంగా నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి అడుగుతారు ఆ ప్రశ్న. ఏదో ఊర్లో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నావు అంటే బాగున్నావు అనుకున్నట్టుగా కాకుండా, నిజంగా బాగున్నావా అని మనసారా అడుగుతారు. రెండు, నేను బాగున్నాను అని చెప్పి నా కళ్ళల్లో మీకు బాగోలేనట్టుగా మీకు తోస్తే వెంటనే ప్రశ్నిస్తారు, గురు నేను చూస్తుంటే మాత్రం బాగున్నట్టు లేవు, కానీ ఏంటో బాగున్నానని చెప్తున్నావు, నిజంగా అంత బాగానే ఉందా లేదో ఒకసారి నిజం చెప్పు అంటావు. అన్నప్పుడు నేను నిజం చెప్తా మీతో, మన మధ్యన ఒక సంభాషణ జరుగుతుంది, దానివల్ల నాకు మంచి జరుగుతుంది. ఇదంతా ఏ క్లాస్ రూమ్ లో తప్ప బయట జరగదండి. అంచేత ఈ సమూహంలో ఉండడం నాకు ఇష్టం, అంచేత ఈ కొత్త జీవితాన్ని నేను ఏలో ఎంచుకోవడం జరిగింది. యా రైట్, గో రైట్. Thank you. And now we come to the difference for me, in my experience, between willpower and willingness. So before I came to Alcoholics Anonymous, I had this slogan this quote that I put on my wall, and it was by Calvin Coolidge. And the end of this quote has this line: persistence and determination alone are omnipotent. Basically, I was like the horse in Animal Farm, George Orwell's Animal Farm, who kept repeating, "I will try harder. I will try harder." And I was the hardest trying guy you've ever seen. I thought if I just tried hard enough through force and pushing and driving, I understand the word driven very well. Through all that, I will get what I want and become what I want, and life will be good. And I couldn't have been further from the truth. And as the 12 and 12 says, when my scorecards read 0, when I was at the end of my road, I realized that the problem it's not about working harder, it's about working smarter. It's not about trying harder, it's about doing differently.
And when I realized the mess that I'd created of my life, I was now at a point where I was willing to do whatever I had to do, or I would die, or I would be, perhaps even worse, I'd live a long time wishing I was dead, because I didn't know how to live, and I didn't know how to live drunk or sober. So I came to you totally willing because of the desperation. And I find in AA, it's not about trying harder. It's just about doing differently, doing things that I normally wouldn't do, being willing to try things in a different way, and asking for help, and being willing to say the truth, which is that I don't know, and to ask for the help to get the answer and to be shown how to live. So I came to you in July of '88, and I was willing to do whatever I had to do to stay sober, because I knew I couldn't live the way I was living 1 second longer, drunk or sober. And pass back to you, Ramana. యా సో ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటేనండి, ఇంగ్లీష్ లో విల్ పవర్, విల్లింగ్నెస్ అని 2 మాటలు ఉన్నాయి. 2 కూడా వినడానికి ఒకలాగే ఉంటాయి, రాయడానికి కూడా ఒకలాగే ఉంటాయి. కాకపోతే రెండిట్లో సహస్రం తేడా ఉంది. విల్ పవర్ అంటే సొంత ఇచ్ఛ, విల్లింగ్నెస్ అంటే ఇష్టత. సొంత ఇచ్చకి ఇష్టతకి చాలా తేడా ఉందండి. అసలు నేను ఏలోకి రాకముందు నా గదిలో ఒక కాల్విన్ కూలిడ్జ్ అని చెప్పి అమెరికన్ రాష్ట్రపతి పాతకాలంలో ఉండేవాడు. ఆయన రాసిన మాటలు, ఆయన చెప్పిన మాటలు గోడ మీద అంటించుకునేవాడిని. అది చాలా నాకు అందంగా ఉండేది. ఆ మాట ఏంటంటే, పట్టుదలతో కార్యం చేస్తే ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు అని చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పిన ఆ కొటేషన్ కి అనువాదం. సో నేను పట్టుదలతో చేస్తే ఈ ప్రపంచాన్ని సాధించగలను అన్న నమ్మకం నాకు ఎంత బలమైందంటే, అది గోడ మీద అంటించుకున్నాను. నేను పట్టుదలతో ఏదైనా చేయగలను నేను అన్న నమ్మకం నాకు గట్టిగా ఉండేది ఆ రోజు. అలాగే యానిమల్ ఫార్మ్ అని ఒక నవల్ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో, జార్జ్ ఆర్వెల్ అని అతను రాశారు. అది కొన్ని జంతువుల మధ్య జరిగే కథ. అందులో ఒక గుర్రం అంటుంటుంది అనమాట పదే పదే, నేను రేపు మళ్ళీ గట్టిగా ప్రయత్నిస్తాను అంటుంటుంది ఆ గుర్రం ఆ నవల్లో ఏదో నేపథ్యం. నేను ఆ గుర్రంలో అంటువాడిని ఏం చెప్తున్నది హెడ్, ఎందుకంటే నేను ఏ రోజుకి ఆ రోజు హతాశుడిని అయిపోతాను, మళ్ళీ రేపు పొద్దు నుంచి గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు నేను చెప్పకుండా. సో ప్రయత్నం చేయడం, గట్టి ప్రయత్నం చేయడం, నేను ఎలాగోలాగా పరిస్థితుల మీద నా అజమాయిషి చెలాయించి సాధించడానికి, కార్యసాధన చేయడానికి ప్రయత్నించడం, ఇవి నాకు చాలా అలవాటండి. ఎంత చేసినా తెగదే ఈ సమస్య. ఎంత చేసినా నేను జీవితంతో యుద్ధం చేస్తున్నానే తప్ప జీవితం జీవించలేకపోతున్నాను. ఇంచేత ఇలా జరుగుతుంది అంటే, మన 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల కార్యక్రమంలో చెప్తారు, నేను మార్కులు ఇచ్చుకుంటే జీవితంలో నేను ఎన్ని మార్కులు వేసుకోవాలి, నాకు జీవితం అనే పరీక్షలో నేను మార్కులు వేసుకోవాలంటే నా మార్కులు 0. జీవితంలో నేను ఎక్కడున్నాను అంటే అట్టడుగున ఉన్నాను అన్న పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు నాకు మనసులో దీపం వెలిగింది, బల్బు వెలిగింది. ఏంట్రా అంటే, కష్టపడి చేస్తాను, మరింత ప్రయత్నిస్తాను కాదు, మరింత ప్రయత్నిస్తే పాత పద్ధతిలోనే మరింత ప్రయత్నం మోతాదు పెంచితే పర్యవసనాలు వేరేగా ఉండవు. మొన్న జరిగింది జరుగుతుంది అంతే. సో మరింత ప్రయత్నం పాత పద్ధతి చేయకుండా కొత్త పద్ధతి అవలంబించాలి అన్న జ్ఞానోదయం కలిగింది నాకు. కొత్త పద్ధతిలో చేయాలి. నేను ఇంతకుముందు చేస్తున్న పద్ధతులు మానుకుని, నేను ఇంతకుముందు చేసిన దానికి నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా విరుద్ధంగా ప్రవర్తించి ఏలో చెప్పినట్టు నడుచుకోవాలి అని అర్థమైంది మెల్లిగా. కాకపోతే నేను వచ్చే సమయానికి ఎంత నిరాశజనకంగా ఉందంటే నా పరిస్థితి, మీరు ఏం చెప్తే చేయడానికి నేను తయారుగా ఉన్నా ఆ రోజున. ఎందుకంటే నాకు ఒకటే ఆలోచన ఆ రోజుల్లో, చచ్చిపోతామా లేకపోతే ఎంతో కాలం జీవోత్సవంలాగా ఉంటామా అంటే ఎప్పుడు వస్తుందో చావు అని ఎదురు చూస్తూ బతకాలి. ఆ 2 పద్ధతులు నాకు. చేస్తే చచ్చిపోవాలి, లేకపోతే బతుకుతూ చావు గురించి ఆలోచిస్తూ బతకాలి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చాను.
నాకు జీవితం జీవించడం రాదు. మధ్య ఉన్నా మధ్య లేకపోయినా తేడా లేదు. నాకు అసలు బతకడం రాదు. అదే నా సమస్య. సో మీరేం చేశారంటే మామూలుగా నేను ఎరగని పద్ధతులు కొన్ని నేర్పించారు నాకు. నేర్పించి ఇది ప్రయత్నం చేయకూడదు, కొత్త పద్ధతి ఇది, ప్రయత్నిస్తే నీకు ఏమైనా పనికొస్తుందేమో అన్నారు. సో వేరే పనులు చేయడం, వేరే పద్ధతిలో చేయడం, నాకు సహజంగా నా బుద్ధికి తట్టే దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించి మీరు చెప్పినట్టు నడుచుకోవడం, చివరికి నిజం చెప్పడం. నిజం ఏంటంటే జీవితంలో చాలా పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు పచ్చి నిజం ఏంటంటే నాకు తెలియదు దాన్ని ఎదుర్కోవడం. మొట్టమొదటిసారి మీ మధ్యలోకి వచ్చి ఏమండి నాకు ఈ సమస్య ఉంది, నాకు ఇది ఎదుర్కోవడం చేత కాదండి, నాకు చేత కాదు అన్న 3 మాటలు, తెలుగులో అయితే 2 మాటలు, నాకు చేత కాదు అన్న 2 మాటలు మీ మధ్యన ధైర్యంగా నిజాయితీగా అని సహాయం కోరడం అనేది మీ దగ్గరే నేర్చుకున్నా. నేను అడగడం తరువాయి మీరు నాకు ఎట్లా బ్రతకాలో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. చెప్పడమే కాదు, నాకు చేసి చూపించడం మొదలుపెట్టారు. అది జూలై 88. ఇంకా ఆ తర్వాత మరి తిరిగి ఎందుకు చూసుకోలేదంటే ఆ బతకడం రాని పరిస్థితి నుంచి కొత్త జీవితాన్ని నిర్మించుకునే స్థాయికి నేను మెల్లమెల్లగా సాగుతూ పోయా. ఎస్ రైట్. Thank you. So in the AA literature, we are very familiar with steps 1 to 12, but there's one step that is, I would say, maybe assumed and not talked about. And we hear it read in how it works all the time. And it's what I call step 0. Now, there's no step 0, of course, in the big book or the AA literature, but this is what it says in black and white. It says, if you want what we have, so if the reader wants what we, the writers of the big book, have, and that's a yes or no question, if that be so, and if you're willing to go to any length to get it. So do I want what the writers of the book have? I guess even a better question at that point was, did I want what I had? And that was a clear no. I didn't want to feel the way I was feeling. I didn't want to think the way I was thinking. I didn't like the way I treated others and myself. I didn't want to be the person I was, but I had no way to change that. I didn't have the power, and I didn't have the information. I couldn't figure it out. After 24 years of living, I had no idea how to be the person that I wanted to be. I had no idea on how to live, and to live with purpose and fulfillment and peace of mind, in a life of harmony, a life of service. I had no idea how to do that, drunk or sober. So if I want what the writers of the book have, yes, I certainly do. Yes, period. And willing to go to any lengths to get that. Yes, period. And it was yes because of my desperation. It wasn't born of virtue, it was born of desperation. And the big book talks about lack of power is our dilemma. Lack of power is my dilemma. I don't have the necessary power, even with my best efforts, even with my best thinking, which wasn't working very well. I don't have what it takes. I don't have the vision. I don't have the compassion. I can't do it. I can't figure this out. And I had to come to AA's Design for Living and to plug into a power greater than myself. So it's not lack of effort that's the problem for me, it's lack of power. That's my dilemma. So I became willing to go to any lengths, and it talks about that in the big book, and no reservations. Half measures avail me nothing. Now, I tend to have a laziness streak in me from time to time, and I don't want to put in 50% work and get 0 return because that's a total waste of effort. So I may as well just give it my best shot and ask for help when I don't know the answers and be willing to do things differently. And I had to be shown. People didn't really tell me what to do. They just showed me what they did. And I had living examples all around me and continue to. So no reservations, no qualifications, no excuses. I don't have to do this perfectly or even well, just to the best of my willingness.
and asking for a lot of help whenever I need it, and willing to move forward at whatever speed. And for me, forward is infinitely better than stop, and direction is so much more important than speed. And back to you, Ramana. యా సో మనం ఏ సాహిత్యంలో చాలాసార్లు మీటింగ్లో అదిను 12 సోపానాలు చదవటం, వినడం, వాటి మీద కార్యాచరణ చేయడం తెలుస్తూ ఉంటుంది, జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మనకి 5వ అధ్యాయంలో అది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్న చోట ఈ 12 సోపానాలు రాసి ఉంటాయి, పెట్టారు, మనం చదువుతుంటాం. అంటే వీటన్నిటికంటే ముందు కూడా కొన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయండి. నా ఉద్దేశంలో, కేవలం నా అభిప్రాయంలో, అది స్టెప్ 0 అనమాట. ఒకటి కంటే ముందు వచ్చే 0 కాబట్టి 0 అని నేను పేరు పెట్టుకున్నదని. 0 సోపానం ఏంటంటే మనకి తెలుగు పుస్తకంలో 57వ పేజీలో రాసిందండి. ఇది మీ అందరికి తెలిసిన వాక్యమే, చదివి వినిపిస్తాను. మాకు ఏదైతే ఉందో అది కావాలని మీరు నిర్ణయించుకున్నట్లయితే, అక్కడ ఒకసారి ఆగండి. అది ఒక ప్రశ్న, అవునా కాదా? మాకైతే ఏదైతే ఉందో అది కావాలని మీరు నిర్ణయించుకున్నారా లేరా అని ఎవరిని అడిగితే అవును కాదు జవాబు చెప్పండి అంటే అవును అని టిక్కు జవాబు ఉంటే సగం అయింది. తర్వాత దాన్ని పొందడానికి ఎంత దూరం వెళ్ళడానికైనా మీరు సుముఖంగా ఉన్నారా, అది ఇంకో ప్రశ్న, రెండో ప్రశ్న. దానికి కూడా టిక్కు పెడితే ఆ రెండు చేస్తే మీరు 0 చేసినట్టు, ఆ తర్వాత 1కి వెళ్ళొచ్చు అన్నది నా అభిప్రాయం. నిజం చెప్పాలంటే మాకైతే ఏదైతే ఉందో అది కావాలా అని వాళ్ళు అడిగే ముందు అసలు నన్ను అడగాల్సిన ప్రశ్న, నాలాంటి తాగుబోతున్నా ఏంటంటే, నీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో అది నీకు కావాలా అని అడగాలి. నన్ను అడిగితే ఫస్ట్ జవాబు నేను చెప్పేది వద్దండి బాబు, నాకు వద్దు, దీంతోనే వస్తున్నాను నేను అని చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే నేను ప్రవర్తిస్తున్న తీరు నాకు అక్కర్లా, వద్దు. నేను ఆలోచిస్తున్న తీరు అసలు అక్కర్లా. నేను పక్క వాళ్ళని, ప్రపంచంలో నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళని నేను ఎలాగైతే వాళ్ళతో వ్యవహరిస్తానో ఆ వ్యవహారం నాకు అక్కర్లా. సో నా దగ్గర ఉన్నది నాకు అక్కర్లా, మీ దగ్గర ఉన్నది నాకు కావాలి. ఎలాగా, దీన్ని ఎలా సాధించాలి? మరి అడిగారు మీరు ప్రశ్న. అడిగితే నేను రెండింటికి సరే సరే కావాలి అని చెప్పాను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఆ కావాలి అనే ఇష్టత? మళ్ళీ అక్కడి నుంచే ఆ నిస్సహాయత, నిస్పృహలోంచే పుట్టుకొచ్చింది అది. అప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? నాకు బోల్డ్ సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందించి నాకు కొత్త పద్ధతిలో బ్రతకడం నేర్పించారు. ఎందుకంటే ఎలా బాగా బతకాలో నాకు ఇంతకుముందు 24 ఏళ్ల జీవితంలో నాకు ఒక మనిషిగా ఎలా బ్రతకాలి అన్నది తెలియదు నాకు. అసలు జీవితానికి గమ్యం ఏంటి, జీవితంలో పరిపూర్ణత ఎలా సాధించాలి, అసలు నేను పరిపూర్ణమైన మనిషిలా ఎట్లా బ్రతకాలి, అలాగే సమాజంతో నేను కలిసిమెలిసి ఎట్లా బ్రతకగలను, సేవ చేయడం అంటే ఏంటి, ఎంతసేపు తీసుకోవడమే తప్ప ఇవ్వడం అంటే ఏంటి పక్కాడికి, ఇవేమీ తెలియని బ్రతికిన 24 ఏళ్ళు నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు నాకు చూపించడం మొదలు పెట్టారు ఇవన్నీ, ఇలా ఉండొచ్చయ్యా అని. సో నేను మరొక్కసారి చెప్తున్నాను, నేను రావడం, నేను ఏదో చాలా పుణ్యాత్ముడిని కాబట్టి, చాలా మంచి ఆలోచనలు కలవాడిని కాబట్టి వచ్చి కూర్చోలే మీ మధ్యన. ఇంకే దారి లేక ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డా మీ మధ్యలో. అది డెస్పిరేషన్ అంటే అది. ఇక ఏ దారి లేక, అసలు ఎటు చూసిన దారి తెలవక వచ్చి మీ మధ్యలో కూర్చున్నా. అప్పుడు తెలిసింది నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు నాకు శక్తి లేకపోవడమే అసలైన సమస్య. ల్యాక్ ఆఫ్ పవర్. నాకు శక్తి అయినతే నాకు సమస్య. ఎంత ఆలోచన పెట్టినా, ఎంత ప్రయత్నం పెట్టినా నా పాత పద్ధతులు నాకు శక్తిని అందించలేకపోయాయి. ఎందుకు? నాకు ఇంత విశాల దృష్టి లేదు, ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న దృష్టి లేదు. ఆ ప్రోగ్రామ్ కనిపెట్టిన మొదటి 100 మంది మనకు పుస్తకంలో రాసినంత విశాలమైన దృష్టి నాకు లేదు. నేను అంత పెద్ద దృష్టి, అంత విశాలమైన దృక్పథం నాకు లేదు. 2, నాకు కరుణ, సహృదయత, మానవజాతితో, పక్కవాడితో ఎప్పుడూ లేవు. కాబట్టి నాకు అసలు నా సమస్యలు తెచ్చుకోవడం నాకు వీలు అవ్వాల.
సో ఇక్కడికి వచ్చాక కొత్త జీవితం మొదలు పెట్టుకొని నాకు శక్తిహీనత ఉంది అని ఒప్పుకున్నాక అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఒక ఉన్నత శక్తిలోకి ఛార్జింగ్, నా ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఒక అవకాశం కలిగింది నాకు. అది కూడా మీరు ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా చెప్పారు, నాకు చూపించి చెప్పారు. అంటే ఉదాహరణగా నిలిచారు, మార్గదర్శకులుగా నిలిచారు. అంతే తప్ప మీరేదో కథ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలన్నారు. మీ బ్రతుకు చూసి మీలాగా బతుకుదాం అనుకొని మీ వెంట వచ్చాను నేను. చివరికి తెలిసిందంటే ప్రయత్న లోపం కాదు నాది, శక్తిహీనత అని. అందులో కూడా ఎలాగ పోనీ నేను ప్రయత్నం, ఈ కొత్త జీవితంలో ప్రయత్నం ఎలా చేయాలి అంటే అది కూడా రాసింది. రిజర్వేషన్లు ఉండకూడదు, ఏమాత్రం కూడా మినహాయింపులు లేకుండా ప్రోగ్రామ్ని పాటించాలి అని నేర్చుకున్నాం. మినహాయింపులు లేకపోవడం అంటే ఏంటంటే 100% ప్రయత్నం చేయాలి. హాఫ్ మెజర్స్ అంటే సగం ప్రయత్నాలు చేస్తే ఏమి ఇందులో ఫలితాలు రావని అర్థమైంది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఇది లెక్కల్లో చెప్పినట్టు 50% ప్రయత్నం చేసి 0 ఫలితం కంటే 100% ప్రయత్నం చేసి 100 పాళ్ళు నేను చక్కగా ఫలితాన్ని అనుభవించచ్చు కదా అన్న ఆలోచన మీరే నేర్పించారు. సో వేరే కొత్త పద్ధతిలో చేయడం, నాకు అలవాటు లేని పద్ధతిలో పయనించడం, అది కూడా 100 పాళ్ళు నేను ప్రయత్నం చేయడంలో నేను నా ఇష్టతని పూర్తిగా ప్రదర్శించినప్పుడు ఒక్క మాట చెప్తానండి, ఇందులో మనమే ఒక పరుగు పందెంలో పాల్గొవటం లేదు. నాకు నేను ఎంత మెల్లగా కానీ ఎంత తొందరగా కానీ పయనించని పర్వాలేదు, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. నేను మెల్లగా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ముందుకు వెళ్ళటం ముఖ్యం, ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం అన్నది ముఖ్యం కాదు. ఇదేం మనం పందెంలో లేము. మనం ముందుకు వెళ్తున్నామా వెనక్కి వెళ్తున్నామా చూసుకోవాలి తప్ప చాలా త్వరగా ఎదిగిపోతున్నావా మెల్లమెల్లగా ఎదుగుతున్నావా అనేది అసలు సమస్యే కాదు. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు చేయగలిగినంత, నీ 100% ఎంతో అంత ప్రయత్నం చేయి. అంత ఎక్కువ నువ్వు ఎగబడి చేయక్కర్లేదు. కానీ అలాగని చెప్పి వెనకపడకు, ప్రయత్నం తక్కువ చేయి. నువ్వు ఎంత చేయగలవో అంతే, నీ శక్తిని మించింది నువ్వు చేయమని ఎవరు అడగట్లేదు బాబు, నువ్వు ఎంత చేయగలవో అంతే చేయని చెప్పారు. ఇదంతా చాలా నాకు నచ్చిందండి నాకు. ఎస్ రైట్. Thank you. In the second appendix in the big book, our basic text, Alcoholics Anonymous, it talks about spiritual experience and spiritual awakening. At the end of that, it's on page 568 of the English big book. It says this: we find that no one need have difficulty with the spirituality of the program, the 12 steps. Willingness, honesty, and open-mindedness are the essentials of recovery, but these are indispensable. Now, that word indispensable, Bill just used twice in the big book, so it's an important, deliberate word. And I find there's no musts in the fellowship of AA. There's no must if I want to be a member, except I have a drinking problem and then I have a desire to stop drinking. But there are some things that I need to do, that I can choose to do if I want to have a more content, a more useful, and a more peaceful recovery. And those are the 12 steps. And again, I need to remind myself, I don't need to do these things perfectly, just a little better every day. Just any improvement. I celebrate any improvement, whatever amount. And so just they're essential. The how of the program: honesty, open-mindedness, and willingness. No reservations, no qualifications, no excuses. It's not multiple choice. It's do it or die. And it's whatever it takes. So the difference between willing and able, Bill talks about that a lot in the book, is it that I cannot or that I will not. And if I'm not doing something that is necessary for my recovery from alcoholism, why is that? Is it because I'm not able, or is it because I'm not willing? And it's important that I'm honest with myself and my sponsor about that. And Bill even talks about when he has this lack of willingness to pray. And I've had the same problem, I don't know how many times in my recovery.
where I had this almost revulsion, this deliberate lack of willingness to not pray, but to just move forward and do what I know is good for me. And yeah, so the I hope I've made clear for the difference between being willing and being able, and why it didn't work the first time is I didn't have a proper respect for the power of alcoholism. I thought too highly of myself. I thought that this is really simple. I didn't have time for Alcoholics Anonymous. I thought that quite frankly, I thought I was smarter and better than alcoholism, and I'm really embarrassed to say smarter and better than the people in AA. And so I had to learn the difference between humility and humiliation. I had to swallow hard and look at the truth that I didn't know how to live. I didn't know how to connect, and I'm still learning that truth. And it's getting better all the time, but I'm still learning that. So what is the willingness? What does that look like in my daily life now? So I guess I'll say to start with that I had a real zeal for my drinking. I did whatever it took to drink, whatever was necessary. So I already have the ability to do whatever I have to do. I've already done that. I just do that with my sobriety now. And back to you, Ramana. యా మన బిగ్ బుక్ లో ఏదైతే మనకు వాచక పుస్తకం లాంటిది, ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లాంటిది, ఇందులో మన తెలుగు పుస్తకంలో 204వ పేజీలో అంటే 2వ అపెండిక్స్ లో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అన్న ఒక 2 పేజీల వ్యాసం లాంటిది ఉంది కదా. అందులో ఈ 204వ పేజీలో ఈ పారా చదివి వినిపించారు. అది ఏమిటంటే, తెలుగులో ఎవరు కూడా మా కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందిని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదనే విషయాన్ని మేము తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ బోల్డ్ గా రాసింది ఏంటంటే, ఇష్టత, నిజాయితీ, దాపరికం లేకుండా ప్రవర్తించగలగడం, ఇవే కోలుకోవడానికి అవసరమైన విషయాలు. ఇవి లేకుండా ప్రస్తుత చేయకూడదు అన్న విషయం చాలా నిక్కచ్చిగా రాశారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఆయన ముఖ్యంగా మనకి ఎత్తి చూపిస్తున్న పదాలు ఏంటంటే, ఇవి కోలుకోవడానికి అవసరమైన విషయాలు. అసలు ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే ఇండిస్పెన్సిబుల్ అని మాట ఉంది. ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే అవసరం కూడా కాదు, అత్యవసరం, అనివార్యం. అది ఇలా అనివార్యం, అత్యవసరం, ఇలాంటి మాటలు, ఇలాంటి బలమైన మాటలు మామూలుగా బిల్డబ్ల్యూ కానీ పుస్తకం రాసిన వాళ్ళు కానీ వాడరంటే 1-2 సార్లు తప్ప పుస్తకంలో చచ్చాడు అలాంటి మాటలు. నువ్వు చేసి తీరాలి, చచ్చి తీరాలి అన్న మాటలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి బిగ్ బుక్ లో. వీలైనంత వరకు ఏంటంటే, ఇది మేము సలహా ఇస్తున్నాం, మీకు మీ మేలుగోరు చెప్తున్నాం, అట్లనే ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇష్టత గురించి ఇంత బలంగా ఎందుకు ప్రస్తావించారు? ఇది చేయటం అనివార్యం, ఇష్టత అనివార్యమైంది కార్యక్రమానికి, అలాగే నిజాయితీ అనివార్యం, అలాగే దాపరికం లేకుండా విశాల హృదయంతో ఉండడం అనివార్యం ఎందుకు చెప్పారు అంటే, నాకు అర్థమైంది మెల్లమెల్లగా. నేను జీవితంలో ప్రశాంతత, నేను ఆనందం పొందాలంటే నేను ఆ 12 రూపాయల కార్యక్రమం చేయాలి. చేయడం కూడా నాకేమి ఇక్కడ వెళ్ళాం ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇవ్వట్లా. క్లాస్ లో అందరికంటే స్టెప్ వర్క్ హెడ్ బాగా చేశాడు, లేకపోతే ఇంకోటి బాగా చేశాడు అని ఎవరు టీచర్ గారు, హెడ్ మాస్టర్ గారు వచ్చి చెప్పట్లేదు నాకు. నేను 100కి 100 మార్కులు వేయించుకునేలాగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎదుగుతున్నానా అని మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పారు మీరంతా. నాకు అది నచ్చింది. ఎందుకంటే నిన్నటికంటే వాళ్ళు బాగున్నానా అని చూసుకోవాలండి, అంతకు మించి ఏం లేదు. నేనైతే నా జీవితంలో నిన్నటికంటే ఇవాళ ఏ పనైనా కొంచెం బాగా చేసి, కొంచెం ఏ సిద్ధాంతాల ప్రకారం బ్రతకడం ఇంకొంచెం మెరుగ్గా చేస్తే చాలా సంబరపడిపోతా. నిన్నటికంటే ఇవాళ బాగున్నానయ్యా అని. ఎందుకంటే అదే ఎదుగుదల నా దృష్టిలో. నాకు 100కి 100 మార్కులు వేసేవాళ్ళు లేరు, నాకు తీసుకునే ఇచ్చాలేదు ఇవాళ. సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమంలో నిజాయితీ,
విశాల హృదయము, ఇష్టత అన్న HOW అన్నవి చాలా నాకు ముఖ్యమైన సూత్రాలుగా తోస్తాయి. అలాగే ఏమాత్రం మినహాయింపులు లేకుండా, ఏమాత్రం మనసులో అడ్లు లేకుండా, ఏమాత్రం నేను సాకులు మిషలు చెప్పకుండా ప్రోగ్రామ్ని మనస్ఫూర్తిగా చేయడం, దాని కార్యాచరణలో పెట్టడం మాత్రమే నాకు కావాలి. ఇందులో మన పరీక్షా పత్రాల్లో లాగా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఏం లేదండి. 4 చాయిస్లు ఇచ్చి ABCD చాయిస్లు ఇచ్చి ఏదో ఒకటి ఎంచుకో, ఓ టిక్కు పెట్టు, ఇష్టతుంటే చాలు, నిజాయితీ ఉండకపోయినా పర్లేదు, అలాంటి మినహాయింపులు ఏం లేవండి. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, లేకపోతే చావు చూడాలి. 2 పద్ధతులు నాకైతే అర్థమైంది. సో చావాలని లేకపోతే, అది కూడా ఆల్కహాలిక్ మృత్యు పొందాలని ఆశ లేకపోతే ఇది చేయడమే, ఇంకో పద్ధతి లేదు. ఇక్కడే ఇంకొక తేడా మీకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో విల్లింగ్ అని ఒక మాట ఉంది, ఏబుల్ అని ఒక మాట. విల్లింగ్ అంటే నేను ఇష్టంగా చేయడం ఏ పనినైనా. ఏబుల్ అంటే చేయగలగడం. చేయాలని ఇష్టం ఉండడం వేరు, చేయగలగడం వేరు, చేసే శక్తి ఉండడం వేరు. ఏ పనైనా నేను జీవితంలో ఏ పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నప్పుడన్నా, ఏ పనైనా నా వల్ల కాకపోతే, నేను ఇవాళ పూర్తి నిజాయితీతో, 100కి 100 పాళ్ళు నిజాయితీతో మా స్పాన్సర్తో కానీ మరొక ఏ మిత్రుడితో కానీ మాట్లాడితే, చివరికి ఈ చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎందుకు అధిగమించలేకపోతున్నావు మిత్రమా, నువ్వు చెయ్యలేకపోతున్నావా, లేకపోతే చేసే ఇష్టం లేదా నీకు అన్న ప్రశ్న రాక తప్పదు. ఈ విషయంలో BW పుస్తకంలో కూడా రాశాడు. అదేమిటో ప్రార్థన చెప్పడంలో కూడా మనకి ప్రార్థన చెప్పడం ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే సొంత ఇచ్చతో జీవితం నడుపుకోవాలన్న కోరిక ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. రికవరీలో ఉన్నా కానీ ఎలాగోలా ముందుకు సాగుదాం, ఎలాగోలా ప్రయత్నం చేసేద్దాం, ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటారు తప్ప, ఒక్కసారి ఆగి ప్రయత్నం చేసి ప్రార్థన చేసి దేవుడిని సహాయం కోరదాం అన్న ఆలోచన సహజంగా తట్టదు. అప్పుడు అర్థమైంది నాకు, ఇప్పుడు ఈ జీవితం జీవిస్తుంటే జీవితం మొదటిసారి ఆ ఏడాది నాకు ఎందుకు పని చేయలేదో అర్థమైంది. ఎందుకంటే మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, నాకు ఆల్కహాలిజం అన్న జబ్బుకి నేను చాలా మర్యాద ఇవ్వాలండి. ఎందుకంటే అది నన్ను పూర్తిగా ఏలింది, అది నన్ను తోలుబొమ్మలాగా ఆడిచ్చింది. మరి అంత శక్తి కలిగిన ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బుని నేను ఇంత కొంత మర్యాదగా కూడా దాన్ని చూడలేదు. ఎంతసేపు దాన్ని పక్కన తీసి పారేసి, ఏంటి మందు మానేసాం కదా ఆల్కహాలిజం దాని మొహం అన్నట్టుగా దాన్ని చాలా కిచ్చిపరిచి ప్రవర్తించాను. ఎందుకంటే నాకున్నది ఆల్కహాల్ సమస్య కదా, ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు సమస్య అని తెలుసుకున్నాక అది ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిసాక అప్పుడు అర్థమైంది. రెండోది, నేను వచ్చాక మీరు కార్యక్రమం నాకు వివరించి చెప్తుంటే రూముల్లో, ఇదంతా చిన్నపిల్లలకి వ్యవహారం అన్న ఒక హీనభావం. ఇంకొకసారి నాకు పెద్దగా టైం లేదు, పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు మీటింగ్లకు వెళ్ళి ఇచ్చేది నాకు సమయం లేదు, నేను చాలా బిజీ పర్సన్ని అనుకోవడం. మూడోది, ఒక అహంకారం ఉండేదండి, చెప్పకేమి ఉండేది అహంకారం. ఏంటంటే ఈ సూత్రాలు నాకు ఎలాగో ముందు నుంచి నేను పుణికిపుచ్చుకున్నవి, ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర కొత్తగా నేర్చుకునేది ఏమిటి అని ఒకటి. రెండోది, కొత్తగా నేర్చుకునేది ఏమిటి, ఎవరి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను, వీళ్ళ దగ్గర, ఈ తాగుబోతుల బ్యాచ్ దగ్గర. వీళ్ళకంటే నేను చాలా తెలివైన వాడిని అని ఒక అహంకారం నాకు మొదటి నుంచి ఉండేది. ఆ అహంకారం ఉన్న నాళ్ళు నేను ఎదగలేకపోయాను, ప్రోగ్రాంలోకి రాలేకపోయాను. ఆ మొట్టమొదట్లో మెల్లమెల్లగా ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చి మీతో పాటు కొనసాగుతుంటే నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, హ్యూమిలిటీ అన్నమాట, హ్యూమిలియేషన్ అన్నమాట రెండు ఒకలాగే ఉంటాయండి. లేదా హ్యూమిలిటీ అనేది తెలుగులో మనం వినయం అని చెప్తాం, హ్యూమిలియేషన్ అంటే అవమానం అని చెప్తాం. ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ని శరణాగతి కోరి మీ అందరి మధ్యలోకి వచ్చి నాకు సాయం చేయండి అని చేస్తే అందులో అవమానం ఏం లేదు, కేవలం వినయం మాత్రమే ఉందన్న విషయం నాకు తర్వాత తెలిసింది. అది తెలిసాక మీ అందరితో నేను ఒక బంధం ఏర్పరచుకోవడం అనేది నేర్చుకున్నా. అంతకుముందు వీడిని అడిగేది ఏమిటి, వాడు తెలివితేటలు ఏంటి, అసలు నాకంటే తెలివైనవాడు వాడు, అలాంటి అహంకారం చోటు తీసుకున్నంతసేపు నేను మీతో అసలు ఒక కనెక్షన్, మీ అందరితో పాటు ఒక సంబంధం ఏర్పరచుకోలేకపోయాను. సో ఇప్పటికి కూడా ఇన్నేళ్ళైనా కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నా.
రోజు ఏదో ఒక విషయం నేర్చుకునే పోతా ఏ మీటింగ్ మీ అందరి మధ్యలో కూర్చొని. సో ఇప్పుడు మీరు ఓ ప్రశ్న అడిగారు అనుకోండి, ఇదంతా బాగుందా, ఇష్టత గురించి చెప్పావు, నీ జీవితంలో నువ్వు ఇష్టతని ఆ సూత్రాన్ని ఎట్లా పాటిస్తున్నావు, ఆ నియమాన్ని ఎట్లా పాటిస్తున్నావు అని అడిగితే, మొదటి విషయం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, నేను తాగే రోజుల్లో చాలా గట్టిగా తాగాను. గట్టిగా అంటే ఏంటి, చాలా విశ్వ ప్రయత్నం చేసి తాగాను. ఎలాగో అలాగా ఇవాళ మందు సంపాదించాలి, దాన్ని తాగి తీరాలి అనే పట్టుదల నాలో విపరీతంగా ఉండేది. ఇప్పుడు అర్థమైంది, అంటే నా పట్టుదల అనే గుణం నాలో ముందు నుంచి ఉందనే కదా అర్థం. ఇప్పుడు ఆ గుణాన్ని తీసుకెళ్ళి తాగుడుకు కాకుండా కోలుకోవడానికి ఉపయోగించుకున్నాను అనుకోండి, నేను కోలుకోవడంలోనే ఆ పట్టుదలను ప్రయోగిస్తే నాకు మంచి జరుగుతుంది అన్న సింపుల్ విషయం అర్థమైంది నాకు. ఎస్ ఎడ్. Thank you. So how do I translate this willingness into my recovery in Alcoholics Anonymous? How do I make this a way of life, a design for living? So what I did because of my desperation is I came to meetings early and I left late. So I'd get there half an hour before the meeting started and I'd help set up. And I didn't know what I was doing. I was new. I just started to set up chairs and put out literature and make the coffee, and at the meeting at that time there would be 3 or 4 or 5 other people who also came early. And there's something very special about being around givers, being around fellow servants, because what you rub up against rubs off. And their sense of gratitude and joy of living, it rubbed off on me. The conversations I had before and after the meetings were as valuable as, if not more valuable than, the meeting itself. The meeting before the meeting and the meeting after the meeting. And just getting to laugh and identify and just be myself and catch up with these wonderful men and women. And helping take things down at the end. Many hands make light work. And going to the business meetings, they'd be once a month maybe. I'd go to a business meeting and be there and listening to the business of the meeting. What makes this meeting work? How are we plugged into the service structure of Alcoholics Anonymous? I find one of my favorite lines in the big book, and there are many, but see, I always look for happiness before sobriety. I was striving all the time, self-help books, trying to figure things out. And I couldn't seem to figure out how to be happy. No matter how hard I tried, it eluded me. And then I came into AA and I was shown this way of living. And in page 77, it talks about our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service, maximum usefulness to God and the people about us. Not just maximum service to alcoholics, but maximum service to fellow human beings. And to really make that my purpose is to look to see how I can be useful. My sponsor about 12 years ago gave me a mantra, and the mantra that he gave to me is what he tries to live by, and he shows it in the way he conducts himself. He's one of the kindest men I've ever met, and it's a simple mantra: how may I be most helpful right here and right now? Wherever I am, whatever I'm doing, whoever I'm with, how may I be most helpful right here and right now? Not looking for anything in return, not looking for any pats on the back, just be there for someone else, to get my focus off me and onto someone else. And all of a sudden, I don't have problems anymore. Or if I do have them, they're insignificant. And I'll pass it back. Yeah. సో నేను ఈ ఇష్టతని స్వస్థతగా ఎలా మార్చుకోగలను? ఇష్టతతో బయలుదేరాను, ఇది స్వస్థతగా ఎలా మారింది? తర్వాత ఇది జీవితంలో ఎలా దీన్ని కార్యాచరణ పెట్టడం మొదలుపెట్టాను నా ఇష్టతని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే, నేను ఆ రోజుల్లో ఎంత సహాయం కోరే పరిస్థితిలో ఉన్నానంటే, నా అంతటి నేను ఎంత నిస్సహాయతలో ఉన్నానంటే, నాకు మీ సహాయం ఎంత అవసరం అంటే, మీటింగ్ అరగంట ముందు వచ్చేసేవాడిని అండి. తర్వాత మీటింగ్ అయ్యాక ఒక అరగంట ఉండి వెళ్ళేవాడిని.
అలా వస్తూ వస్తూ ఏం చేశానంటే ఎలాగో అరగంట ముందు వచ్చాను కదా అని అక్కడ కుర్చీలన్నీ సర్ది కాస్త దులిపేసి ఒక కాఫీ పెట్టి అందరికీ మెంబర్లందరికీ వచ్చేవాళ్ళందరికీ సేవలోకి వచ్చా. అదే సేవ అని తర్వాత తెలిసింది. నేను వచ్చే ముందే కూడా ఒక 4-5 వచ్చేవాళ్ళు అక్కడ. అలాంటి వాళ్ళతో స్నేహం పెంచుకుంటే భలే బాగుంటుందండి ఏఐలో. ఎందుకంటే వాళ్ళు సహజంగా ప్రపంచం నుంచి దండుకునే వాళ్ళు కాకుండా ప్రపంచానికి వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చే ఒక తత్వం వాళ్ళలో ఉంటుంది. ఆ తత్వం నాకు కూడా మెల్లిగా కొంచెం అంటింది అనమాట ఆ వాసన. ఎలా అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ సేవ అనే భావనకు మెల్లమెల్లగా అంటుకోవడం మొదలుపెట్టి. నిజం చెప్పాలంటే మీటింగ్ అవుతుంది, ఆ గంట సేపు మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడతారు, షేరింగ్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా కరెక్టే. కానీ ఆ మీటింగ్ కంటే కూడా ఈ ముందు ఈ తర్వాత మీటింగ్ ముందు మీటింగు, మీటింగ్ తర్వాత మీటింగు, అవి నాకు చాలా నచ్చేయడం మొదలుపెట్టాయి. అసలు నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళతో నవ్వుకుంటూ ఏదో షేర్ చేసుకుంటూ కబుర్లు చెప్తూ కలిసి కాఫీ పెట్టుకుంటూ కలిసి కుర్చీలు సర్దుకుంటూ ఆ చెప్పుకున్న కబుర్లు నాకు మీటింగ్ కంటే ఆ సంభాషణలు చాలా ఆ స్నేహం చాలా విలువైనవిగా తోస్తాయి. అలాగే మీటింగ్ అయిపోయాక కూడా ఆగి మొత్తం అంతా ఏమైనా కప్పులు గిప్పులు ఏమైనా ఉంటే తీసేసి కాస్త సాయం చేసి అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా బిజినెస్ మీటింగ్కి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాం. బిజినెస్ మీటింగ్కి వెళ్తే గ్రూప్ ఎలా నడుస్తుంది, అసలు ఈ గ్రూప్ పని చేస్తుందా పని చేయట్లేదా, పని చేస్తే ఎందుకు పని చేస్తుంది, అసలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ సేవా కార్యక్రమాల్లో మన గ్రూపు ఎంత మాత్రం భాగం, ఏ మొత్తంలో మనం ఎక్కడున్నాం, మన పరిస్థితి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం మెల్లమెల్లగా మొదలుపెట్టాం. అలాగే బిగ్ బుక్ లో నాకు చాలా నచ్చినది ఏంటంటే పేజీ నెంబర్ 75 అండి తెలుగు పుస్తకంలో అయితే ఆయన చెప్పిన లైన్ ఏంటంటే మా వాస్తవ ఉద్దేశం భగవంతుడికి తోటి మనుషులకి అత్యధిక స్థాయిలో సేవ చేసుకునేలా మమ్మల్ని మేము సంసిద్ధుల్ని చేసుకోవడం అన్న విషయం ప్రస్తావించి చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు జీవితంలో ఒక గమ్యం దొరికిందండి, ఒక అర్థం దొరికింది. నేను ఎందుకు ఏం చేస్తున్నాను అన్నది నాకు క్లియర్గా తెలుస్తోంది. ఏంటంటే ఇంతకుముందు కూడా నేను అంటే సొబరైటీలోకి వచ్చే ముందు నాకు ఆనందం కావాలండి. నా జీవితంలో నేను ఆనందం కంటే ముందు సంతోషం ఎత్తుకుంటూ ఉండేవాడిని జీవితంలో. నా సంతోషానికి ఏం కావస్తే అది చేస్తుండేవాడిని. సో ఈ సంతోషం వెతుక్కోవడానికి నేను ఎన్నో చదవని పుస్తకాలు లేవు. ఇప్పుడు మనమైనా సరే ఇవాళ పుస్తకాల షాప్కి వెళ్తే సంతోషానికి 7 సోపానాలు 3 సోపానాలు ఇలాంటి బోల్డ్ పుస్తకాలు ఉంటాయి. సంతోషం సాధించడానికి గుడికలు చిట్కాలు చెప్పే పుస్తకాలు ఉంటాయి. ఆ పుస్తకాలు చదివేసేవాడిని, ఏమైనా సంతోషం దొరుకుతుందేమో చదివి దాన్ని ఫాలో వచ్చాను, ఏం దొరకలా. ఇప్పుడు సోబ్రైటీలో నాకు సంతోషమే కాకుండా దానికి మించిన ఆనందం ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను చదివిన వాక్యం వల్లనే భగవంతునికి తోటి మనిషికి నేను సహాయం చేయడమే నా జీవిత పరమార్థం అన్నట్టుగా బ్రతుకుతుంటే, అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అలాగే నా స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, నాకు తెలిసి అంత మంచి హృదయం అంత సహృదయత ఉన్నవాడు నేను చాలా తక్కువ మందిని చూశానండి జీవితంలో. ఆయన ఒక మంత్రం లాంటి చెప్పాడు నాకు. ఆ మంత్రం ఏంటంటే నేను ఎవరికి సహాయపడగలను అని ఆలోచించవయ్యా అని చెప్పాడు. ఎప్పుడు? ఇప్పుడు, ఈ క్షణం. ఎక్కడ? ఇక్కడ, ఇప్పుడు నేనున్న చోట. నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ, ఏ సమయం అయితే ఆ సమయంలో ఎవరికి ఏ విధంగా సహాయపడగలను అన్న ప్రశ్న వేసుకొని ఆ వచ్చిన జవాబు ప్రకారం ప్రవర్తిస్తే నీ జీవితం బాగుపడుతుంది అని చెప్పాడు. అదే చేస్తున్నానండి. చాలా చక్కగా ఉంది నా జీవితం, సాఫీగా వెళ్తుంది, ఎంతో ఆనందం పొందగలుగుతున్నాను జీవితంలో. ఎస్ ప్లీజ్ ఎడ్. You. Well, I think we're coming to a close soon here. I think the last couple of things I want to say is how do I keep on that spirit of willingness? Well, I go to meetings to listen and to serve and to learn and to keep out of the center, to keep
avoiding my tendency to put myself at the center. I look for newcomers at every single meeting. I call it, I laughingly call it newcomer hunting. I look for the men that are in some trouble and I approach them, and I used to just give them my phone number. I don't do that anymore because that doesn't work. They don't call because it's very scary to make the first call. What I do now, cunning, baffling, powerful, I guess, what I do now is I say, hey, let me text you my number. So they say, sure. So that I have to have their number to text them, right? So now I have their number, and they just realize, maybe too late, that they've given me their number. And if they don't make the phone call or the text within a day or so, I'll text them or call them and say, hey, I'm just checking in, just looking to connect here. How you doing? Now, I don't chase them after that, but I do take the pressure off, the fear of, I don't want to bother someone. I've never called an AA member ever in my 33 years in AA, and they've said, get off my phone. I've never had that happen. It's always a pleasure. I'm ever so grateful for the AA members. It's wonderful to talk with AA members anytime, any day. So that's the one thing I do. Another thing is, and this is what happened at the beginning, was I knew I didn't know how to live. And it took a lot of defeats to get there. And so I looked for the happy people in AA. And there are many happy people. And I just do what they do. And if I don't know what they're doing, if I don't understand it or I can't tell, if I'm not sure, I'll ask them, what do you do? And the next thing, I just do that, right? And the next thing I do is I love to read a lot of AA literature. The pamphlets are wonderful. The grapevines are wonderful. It's all on PDF on the internet now. And the big book, of course. And if there's any discrepancy between the AA literature and my thinking, the AA literature is correct and I'm wrong. And there's no contest, there's nothing to think about. It's my thinking is wrong and I need to adjust my attitude, my belief system to the AA materials. And some may call that brainwashing. I don't know. I think my brain needed a good wash. But I've never regretted that decision. And I'm going to close just by thanking both Ram and Karthik for your service and your warm welcome. And it's such a blessing and such a privilege to be amongst all of you. I hope I get to meet you one day. And God bless all. Yeah, let me finish that up. సో ఇప్పుడు మనం ముగింపుకి దగ్గర అవుతున్నాం కాబట్టి ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పి ప్రస్తావించి ఆపుతానండి. ఏంటంటే నేను నేర్చుకుంటానండి, మీ దగ్గర విని నేర్చుకుంటాను. సో విని నేర్చుకో, వెంటనే నేర్చుకో అని చెబుతారు కదా, ఇది ఇవాళకి పాటిస్తూనే ఉంటానండి. ఆ వినడం వల్ల నాకు వినయం అన్నది దానంతట అదే వస్తుంది. అలాగే రెండో విషయం ఏంటంటే ఇవాళకి ఎప్పటికీ కూడా ఏలో నేను మధ్యలో ఉండాలి, నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి అన్న, ఇప్పుడు ఎలాగైతే పూర్వం ప్రపంచం నా చుట్టూ తిరగాలనుకునేవాడినో అలాంటి భావం ఇక్కడ వదులుకున్నానండి. నేను మధ్యలో ఉండనక్కర్లే, నేను మందలో ఉండాలి, అందరిలో ఒకళ్ళుగా ఉండాలి తప్ప, అంతే తప్ప నేనేదో మధ్యలో ఏదో సినిమా స్టార్ల మధ్యలో ఉండి మీరందరూ నా చుట్టూ చెలికత్తల్లా తిరుగుతూ ఉండాలన్న ఆశ నాకు ఎప్పుడు లేదు. సో దానికి ఏం చేస్తాను అంటే న్యూ కవర్లు పట్టుకుంటాను. మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు నవ్వుతూ నేను నాతో నేనే జోక్ వేసుకునేది ఏంటంటే నేను న్యూ కవర్లని వేటాడుతుంటాను అని. వేటాడటం అంటే ఏం చేస్తాను, న్యూ కవర్లు వస్తారు మీటింగ్, కొత్త మిత్రులు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఒక నిరాశ, వాళ్ళ శరీరం వాళ్ళు నడుస్తున్న వాళ్ళ నడకలన్నీ ఒక రకమైన నిస్పృహ కనబడుతుంటుంది. వాళ్ళని పట్టుకుంటా. పూర్వం ఏం చేసేవాడిని అంటే, ఇదిగోండి నా పేరు ఇది, నా నంబర్ ఇది అని నంబర్ ఇచ్చేవాడిని. నంబర్ ఇవ్వడం పని చేయలేదు. ఎందుకంటే ఎవడు ఫోన్ చేయడు ఆ టైంలో. ఎందుకు ఫోన్ చేయరంటే చాలా ఒక రకమైన బిడియం ఉంటుంది కొత్త మిత్రులకి. ఇప్పుడు పెద్ద ఆయనకి ఏం ఫోన్ చేస్తానులే,
మేము మన వాళ్ళని ఆయన ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నానేమో అని చెప్పి ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట భావం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఒక రకమైన చిన్న ట్రిక్ లాంటిది నేర్చుకున్నా. ఏదో ఒకసారి మీ నంబర్ ఏంటి, నేను ఇప్పుడే మీకు మెసేజ్ పంపిస్తానంట. అప్పుడు వాళ్ళు తెలుసో తెలియకో నంబర్ ఇచ్చేస్తారు నాకు. ఇచ్చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి టెక్స్ట్ పంపిస్తా, ఒక మెసేజ్ పంపిస్తా, వాట్సాప్ మెసేజ్ లాంటిది పంపిస్తా. ఆ తర్వాత వాళ్ళు సరే నాకు ఫోన్ చేశారా సరే, లేకపోతే నేను ఒకటి రెండు సార్లు ప్రయత్నం చేస్తా. అలాగని చెప్పి వాళ్ళని వెంటాడి వాళ్ళని చెండాడను. ఎందుకంటే మెయిన్ ఏంటంటే న్యూ కమర్ భయంతో నిండి ఉంటాడండి. ఓల్డ్ టైమర్ తో మాట్లాడడానికి ఒక సహజమైన బిడియం ఉంటుంది, ఎందుకులే ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. కాదు వాళ్ళకి తెలియంది నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, నేను 33 ఏళ్ళు అయిందండి ఏళ్ళలోకి వచ్చి. 33 ఏళ్లలో ఇంతవరకు నేను ఏ మెంబర్కి ఫోన్ చేసినా ఫోన్ పెట్టి ఇప్పుడు నా దగ్గర నీకు నాకు టైం లేదు అన్న ఏ మెంబర్ ఇంతవరకు దొరకలేదండి. అలాగే నాకు కూడా మీ ఎవ్వరైనా సరే ఏ మిత్రుడైనా సరే ఏ సమయంలో అయినా ఏ రోజునైనా ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడటం అది చాలా సరదాగా ఉంటుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అసలు బరువు కాదు కదా, నాకు బాగుంటుంది. ఆఖరి విషయాలు ఏంటంటే, ఒకటి నాకు జీవించడం చేత కాదు అని చెప్పా, అదే నా సమస్యను ఎరిగి కూడా వచ్చానని చెప్పా. ఇప్పుడు ఎలా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలంటే సింపుల్ అండి. నేను చుట్టుపక్కల సంతోషంగా నేను వెతుక్కుంటుంటా, కనబడుతుంది వాళ్ళ మొహంలోనే సంతోషం ఉట్టిపడుతుంటుంది. చాలా మంది ఏళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అది పాటిస్తూ ఉంటా అంతే. దూరం నుంచి వాళ్ళని చూసి వీడు ఇలా చేస్తున్నాడు, ఇలా చేసి సంతోషంగా ఉన్నాడు, నేను కూడా చేస్తే పోలే అని చేసేస్తా అంతే. రెండు, ఒకవేళ వాడు సంతోషంగా ఉండి వాడు ఏం చేస్తున్నాడో నాకు అర్థం అవ్వలేదు అనుకోండి, అర్థం అవ్వకపోతే వీళ్ళు అడుగుతా. ఇవాళ నిజాయితీగా అడగడం నేర్చుకుంది. అడిగితే సమస్యకు పరిష్కారాలు బోల్డ్ చాలా సులభంగా తెలుస్తాయి. చివరి విషయం ఏంటంటే, ఏ సాహిత్యం చదవడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఏ సాహిత్యం అంటే బిగ్ బుక్ ఉండనే ఉంది, మనకి ముఖ్యమైన పుస్తకం. అది కాకుండా ప్యాంప్లెట్లు ఉన్నాయండి, ఇది కాకుండా గ్రేప్ వైన్ అనే మ్యాగజైన్ ఉంది, ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా తెలుగులో కూడా పత్రిక ఉంది. ఇలాంటివి చదువుతాం. చదివి అందులో ఎన్నో కథలు ఉంటాయి, ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి, ఎంతో శక్తి ఉంటుంది. అది చదువుకుంటాను, నేర్చుకుంటాను. ఈ ఏ సాహిత్యం మొత్తానికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మొత్తంలో నా ఆలోచన ధోరణికి ఏ సాహిత్యంలో చెప్పిన దానికి తేడా ఉండి, లేకపోతే అది నేను అనుకున్న దానికి విరుద్ధంగా ఉంటే ఒకటే అర్థం దానికి, నేను తప్పు ఏ రైటు ఇలా పెట్టేసుకున్నాను నేను మొదటి నుంచి. ఏలో చెప్పింది నేను అనుకున్న దానికి తేడాగా ఉందా, నేను మారాలి తప్ప నేను ఏం మార్చే ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. ఆ రూల్ పెట్టుకుని బతికేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. కొంతమంది అనొచ్చు, రే వాళ్ళు బుర్రంతా మార్చేశారా, నీకు ఏదో రకరకాల చేతపడి చేశారు, నీకు అయి ఉండొచ్చండి, నాకు తెలియదు. కాబట్టి నేనైతే చెప్పగలను, నేను ఇంతవరకు చెప్పిన విధంగా పోతే నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు. అలాగని అయ్యో ఇలా ఎందుకు చేశాను అని బాధపడాల్సిన పరిస్థితి ఇంతవరకు 33 ఏళ్లలో ఎదురవ్వలేదు. ఇవి నేను ఇష్టత గురించి చెప్పదలుచుకున్న ముక్కలండి. ఇది మీకు చెప్పడానికి మీరు అవకాశం ఇచ్చారు. అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. ఇది చాలా పెద్ద వరం అండి, ఇలా మీ దేశం వచ్చి మీతో మాట్లాడగలగడం. మనసారా కోరుకునేది ఏంటంటే, ఎప్పుడో అప్పుడు ఏదో ఒక రోజున భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని అందరినీ కలుస్తానని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నారు ఎడ్. ఇక్కడితో ముగిస్తానండి, రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఎవరైనా ఉంటే అడగచ్చును. ఎడ్, ఐఎమ్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ద రికార్డింగ్ నౌ. Thank you, everyone.